जय जगन्नाथ राधे श्रीकृष्ण। मनुष्य जीवनर जेते मध्य दुख कष्ट ऋण किंबा रोगरु सर्वस्वरु मुक्त होगापी चाहूँगी ताहाले गोटे ग्रंथ को श्रद्धार सहित भक्तिर सहित किछि क्षण निज कर्णरे श्रवण करि दियंतु। आपण निजे ही अनुभव करिपारिबे आपणकर सबकिछि समस्यार अंत निश्चित भावरे घटी जाई पारिथिबो। एहा नुहे कि प्रत्येक मनुष्य माने प्रत्येक मानव माने यही भागवत गीता को श्रवण करिपारिबे। बरम भागवत रे भगवान श्रीकृष्ण किछि एपरि उल्लेख करिछन्ति, मु जो व्यक्ति बा मानव मानकु निज अंतररु भल पाए निज अंतररु श्रद्धा करे सेही व्यक्तिगण को ही एही भागवत गीता श्रवण करिपारिबे, जहा द्वारा कि जन्म जन्मतर पाप सेमानकर क्षय होइजिबो। यह सत्य जदि आपण पाखरे एही भिडियो जाई पहुँची जाइछि ना ताहाले गोटे कथा मन रखंतु, आपणकर भाग्य निश्चित भावरे बदली पारिबो। स्वयं भगवान श्रीकृष्ण आपण को निज अंतररु बहुत स्नेह करुछंती, भक्ति बोली मानुछंती, आउ आपण को सदा सर्वदा साहाय्य मध्य करबाकू चाहुछंती। आउ एहा गोटे मात्र माध्यम रहिछि। एही भागवत गीता को किछि क्षण आपण निज कर्णरे श्रवण करि दियंतु, ता द्वारा आपणकर भाग्य निश्चित भावरे बदली पारिबो। जो व्यक्ति सदा सर्वदा एपरि किछि विपद पर विपद सामना करबाकू पड़ुछि, जेमितिका सुंदर एही पृथ्वी रे मनुष्य जीवन धारण करिछंती, किछि ना किछि विपद तो निश्चित भावरे आसीबो। भाग्य रे जहाँ भी किछि उल्लेख नथिबो ताहा निश्चित भावरे घटी पारिबो, काहेकि ना एहा हेउची कलिजुग। एही कलिजुग रे सबुठारु श्रेष्ठ हेउची भागवत गीता को निज कर्णरे सुनि पारिबा। सत्यजुग द्वापर जुग किंबा त्रैतय जुग रे प्रत्येक मुनि ऋषि माने बा राजा माने यज्ञ जप तप एपरि विधि प्रयोजन करुथिले, किंतु तांको निश्चित भावरे भगवान दर्शन देइथांती आउ आशीर्वाद प्रदान करिथांती। किंतु एही कलिजुगरे एहा असंभव अटे कि आमे यज्ञ किंबा जप तप करि पारिबा श्रद्धारे सहित किंबा भक्तिरे सहित, काहेकि ना एही कलिजुगरे मन सबुठारु आम शत्रु अटे। केवल आमर मन आमर शत्रु होइथाय। सेथिपाई तो केवल कर्ण माध्यम निज मुख्य माध्यम आपण भगवान श्रीकृष्ण को संतुष्ट करि पारिबे। सेथिपाई एही भागवत गीता को निज कर्णरे श्रवण करि दियंतु, आपणकर सबु किछि विपद क्षय होई पारिबो। आपण को निश्चित भावरे एकथा ज्ञात अछि कि आपण वर्ष वर्ष धरी मास मास धरी किंबा प्रत्येक दिन जो कर्म जो कार्य करुछंती ताहा कोनोसी पाप कर्म नुह, ताहा कोनोसी भी कुकर्म नुह। एकथा आपण कोन ज्ञात अछि, किंतु एही क्षण जदि आपण भागवत गीता किछि क्षण आपण निज कर्णरे सुनि दउछंती ना ताहाले एहा एक लिखित आकारे रखंतु, आपण पुण्य अर्जन करुछंती, जहा कि जन्म जन्मतर पाप कर्म को धोई होई जिवो। बहुत किछि पुण्य प्राप्त होई पारिबो, आउ सेही पुण्य बल ही आपणकर भाग्य को बदल दे पारिबो। आपणकर भाग्य रे जदि किछि एपरि उल्लेख अछि, सदा सर्वदा मनुष्य जीवन रे दुख कष्ट पाइबो आउ अंतरे मृत्यु वरण हेबो। से मृत्यु अकाल मृत्यु हेउथाउ ना काहेकि, किंतु एहा बदली जिवो। आपणकर भाग्य रे ए सब बिल्कुल भी आसी पारिबो नाही। भगवान श्रीकृष्ण का आशीर्वाद कारणरू आपण घरे सदा सर्वदा धन संपत्ति मोती माणिकरे भरिपूर्ण होइजिवो। सेथिपाई एकथा मने रखंतु, भगवान को पाइबार गोटे मात्र माध्यम आउ सेही माध्यम हेउची भागवत गीता को निज कर्णरे श्रवण करिबा, ताकू सम्मान देबा। प्रत्येक मनुष्य माने प्रातः समय संध्यारे जो ठाकुर को जो भगवान को पूजा आराधना करुछंती सेही भक्त बा सेही भगवान मध्य एही भागवत तुल्य, काहेकि ना भागवत रे उल्लेख अछि। एही भागवत हेउची ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कोनोसी व्यक्ति जदि देवी देवता को पूजा न करि स्वता
ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଯାଇପାରିବ। ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। ଯଦି ସିଏ ଏହି ଭାଗବତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ, ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନିବ, ତାହେଲେ ତାର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ ନା? ତାହେଲେ କିଛି କ୍ଷଣ ଶ୍ରବଣ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଏକ ସୁନ୍ଦରମୟ କାହାଣୀଟିଏ କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଏହା ମଙ୍ଗଳ କେବଳ ଏହି ଜନ୍ମରେ ନୁହେଁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମଥର ପୁଣ୍ୟଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ସେହି ଜନ୍ମରେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏକଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ଏହି ଭାଗବତର ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦରମୟ ମଧୁରମୟ କାହାଣୀକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମତର ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯିବ ଆଉ କୋଟି କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଗମନ କରିପାରିବେ? ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି କୌଣସି ପାପରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପାପର ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହଜାରେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କେବଳ ଜଣକୁ ହିଁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଗମନ କରିପାରିବ। କେବଳ ଜଣକୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ହସ୍ତକୁ ଧରି ନିଜ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଗମନ କରାଇ ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସୁନ୍ଦରମୟ କଥା। ତାଦ୍ୱାରା ସେହି ହଜାର ଭିତରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ହଜାରଟି ଯାକ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଗମନ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯମ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କାହାଣୀକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଶୟନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରସ୍ଥାନ ହେଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ସର୍ପ ଉପରେ ଶୟନ କରିଥିବା ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ହେଲା? କାହିଁକି ଅତ୍ୟଧିକ ବିଳମ୍ବ ଲାଗିଲା? ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି, ହେ ମୋର ଭଗବାନ, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ମୋ ମନକୁ। ଏମିତି ଏହି କଳିଯୁଗରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଗମନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ପ୍ରଭୁ? ସେହି ପାପୀମାନେ ଏମିତି କେଉଁ ପାପ ଅର୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ, ବରଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଯମପୁରର ଜ୍ୱାଳା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ଏମିତି କେଉଁ ପାପ କରିଛନ୍ତି? ଏମିତି ହଜାରକ ଜଣକ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସୀ ରହି ସେଠାରେ ହିଁ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ହେତୁ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ମନ ବଦଳି ଯାଇପାରିବ। କୌଣସି ମୋ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପାପକର୍ମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୋର ପ୍ରିୟ ସଖା, ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ତୁମର ମନରେ ଯାହା ବି ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପ ଆସୁଛି ନା କାହିଁକି, ତୁମେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବ ମନ ଖୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କେବେ ବି କର ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଏହି କ୍ଷଣି ହିଁ ବୁଝାଇ କହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହୋଇପାରିବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ବଚନ ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ
ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖ ଛାଡ଼ି ଯମପୁରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏହାର ଯୋଳା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ବୁଝାଇ ବୁଝାଇ କହୁଛନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏହି କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ତାଦ୍ୱାରା ତୁମର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମତର ପାପ ମୁଁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ନିଭାଇ ଦେବି, ବହୁତ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇ ଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କାହାଣୀ ନିଜେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ, ଏହି ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କର ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ। ଏମିତି କହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା। ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଦୁଇଟି ଜାହୁଳା ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆଉ ସେହି ଶିଶୁ ହେଉଛି ପୁତ୍ର। ଦୁଇଟି ଯାକ ପୁତ୍ର ଜାହୁଳା ପୁତ୍ର ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ପାଠ ଜପ ଧର୍ମ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦିନ କଟୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜାହୁଳା ପୁତ୍ର ଜନ୍ମିତ ହେଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦୁଇଟି ଯାକ ସନ୍ତାନକୁ ତାଙ୍କେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ବାପା ମା ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଏହି ପାପର ହସ୍ତ ସେହି ହସ୍ତକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଯାଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେପରିକା ଦୁଇଟି ଯାକ ସନ୍ତାନରୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ହେଲା ଭଗବାନ ପ୍ରେମୀ। ଭଗବାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ଜପ କରୁଥିଲେ, ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ର ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁତ୍ର ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପୂଜା ପାଠ ଜପ ତପ ବିଲକୁଲ ବି କରୁନଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ତାକେ ଠିକ୍ ସେପରି କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଜାହୁଳା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ରକୁ ବାପା ମା ଦୁହେଁ ବିଚାର କରିଲେ, ଦୁଇ ଜଣକୁ ନିଜ ଭୁବନରେ ନ ରଖି ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। କିଛି ଗୁରୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଗୁରୁଜନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପୁରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ତାକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏପରି ବିଚାର କରି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବାପା ମା ଦୁହେଁ ନିଜେ ଜାହୁଳା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ରକୁ ଧରି ଏକ ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼େ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗମନ କରୁ କରୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅରଣ୍ୟ ଥିଲା। ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାର ଆଶ୍ରମଟି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେହି ଆଶ୍ରମରେ 3ଟି ଗୁରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁମା ଥିଲେ। ଋଷିଗୁଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇ ସେ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଋଷିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ, ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୋର ଦୁଇଟି ଯାକ ଜାହୁଳା ପୁତ୍ର ତୁମ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଋଷି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଜାହୁଳା ସନ୍ତାନ ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟକୁ ତ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆଶ୍ରମ ଖୋଲିଛୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇପାରିବୁ। ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା କି, ଯେମିତିକା ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ତାନ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅର୍ଥ ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କିମ୍ବା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଅର୍ଥ କିମ୍ବା କୌଣସି ମୁଦ୍ରା ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁନଥିଲା। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ କୌଣସି ପସନ୍ଦ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି କି ଏହି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ବି ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର କୌଣସି ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟା କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗମନ କରୁଥିଲେ, ତାକେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୁରୁକୁ କୌଣସି ମୁଦ୍ରା କୌଣସି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଯାହାକି ଆଜିକ ଦୁନିଆରେ ଏହା ବିଲକୁଲ ବି ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ବଚନ କୁହାଯାଇଛି। ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ରତ୍ନ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ତାହାର ଏହି ଦୁନିଆରେ ଭ୍ୟାଲୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେପରିକା ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁଇଟି ଯାକ ଜାହୁଳା ସନ୍ତାନକୁ ନିଜେ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ନିଜ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଯାକ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଋଷି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟକୁ ସମାନ ଭାବୁଥିଲେ। ସିଏ ରାଜାର ଶିଷ୍ୟ ହେଉ ବା ପୁତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭିକକର ପୁତ୍ର ହେଉ,
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଏମିତି ବିତୁ ବିତୁ ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣର 2ଟି ଯାକ ସନ୍ତାନ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଥିଲେ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତାହିଁରୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଭଗବାନ ତୁଲ୍ୟ ବିଲକୁଲ ବି ଜାଣିପାରିନଥିଲା। ଭଗବାନ ମାନେ କ'ଣ, ବଡ଼ମାନ ଗୁରୁଜନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା, ଏକଥା ବିଲକୁଲ ବି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହେଉପାରୁନଥିଲା। ତାକେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ରକୁ କିପରି ଆୟତ ଭାବରେ ରଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପୁତ୍ର କାହାରି ମଧ୍ୟ ବଚନ ଶୁଣୁନଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। 2ଟି ଯାକ ଚାହୁଁଳା ସନ୍ତାନକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଅତ୍ୟଧିକ ଚମତ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ତାକୁ ଯାହାବି ମଧ୍ୟ ଋଷି ଶିକ୍ଷା ଦେଖାଉଥିଲେ, ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ସେହି ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜ କବଳରେ ଆୟତ୍ତ କରିଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ଋଷିଙ୍କୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ କରାଉଦେଉଥିଲେ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଦେଖାଇ। ଋଷି ଭାବୁଥିଲେ କି କିପରି 2ଟି ଯାକ ଚାହଳା ସନ୍ତାନକୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭଗବାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ଜପତପ କରୁଛି, ତାକୁ ମାନୁଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ବିଲକୁଲ ବି ତାକୁ ଜ୍ଞାତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତାକୁ କେତେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭଲ ବାଟକୁ ସିଏ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। 6-7 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। 2ଟି ଯାକ ସନ୍ତାନ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। 2ଟି ଯାକ ସନ୍ତାନ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ଭୁବନକୁ ପଡ଼ି ଆସିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ 2ଟି ଯାକ ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାତ୍ର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି 2ଟି ଯାକ ଚାହୁଁଳା ସନ୍ତାନକୁ ଯାହାବି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଚାହୁଁଳା ଭିତରୁ ଜଣେ ମାତ୍ର କହିପାରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିବେ କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ହିଁ ବିଲକୁଲ ବି ଜ୍ଞାତ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବାପା ବା ତାଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାପା ପୁଣି ଥରେ ସେହି ସନ୍ତାନକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯିଏକି ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ସଦସ୍ୟ ନୁହଁ, ବରଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଗୀତା ଭାଗବତ ସତ୍ୟ ମାନିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା, ଗୁରୁଜନ ମନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଏମିତି ଭାବରେ ବୁଝାଉଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଚାହୁଁଳା ସାନ ସନ୍ତାନକୁ କୌଣସି ବି କଥାର ଜ୍ଞାତ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେତୁ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିତୁଥିଲା, ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ବାପା ମା ଦୁହେଁ ଏହି ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ରହିଛି, ସିଏ ବିଲକୁଲ ବି କୌଣସି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଗମନ କରୁନଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ନିଜ ଭୁବନରେ ମଧ୍ୟ ରହୁନଥିଲେ। ବାପା ମା ଦୁହେଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କର କଥା କେହି ବି କାଟୁନଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚାହୁଁଳା ସନ୍ତାନର ସାନ ସନ୍ତାନ ଆସି ତାଙ୍କ ନିଜ ଭ୍ରାତାକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏକ ବୃକ୍ଷରୁ ତୁମ ତୀର ମାରିକିରି କିଛି ଫଳ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଦିଅ, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଜୋରେ କ୍ଷୁଧା ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେହି ଫଳକୁ ମୁଁ ସେବନ କରିବି। ସାନ ଭାଇଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଚାହୁଁଳା ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହି କୋଠରୀରେ ତୁମେ କିଛି କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ, ଆଉ ମୁଁ ଏହି କ୍ଷଣି ଯାଉଛି ତୁମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳ ଆଣିବି। ଏମିତି କହି ତାକେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦେଖିଲେ କି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଛ ଥିଲା ଆଉ ଗଛରେ କିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳକୁ ଏକତ୍ର କରି ତୋଳିଲେ, ନିଜ ଭୁବନ ଆଡ଼େ ଆସିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଚାହୁଁଳା ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳକୁ ସେ ସେବନ ମଧ୍ୟ କରିଲେ ଆଉ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ କିପରି ତାଙ୍କର ଭ୍ରାତା ଦିନକୁ ଦିନ ଭଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେମିତିକା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ
एमिति भी ब्राह्मण आ ब्राह्मणी मध्य तांको जाहुल संतानकर सर्वश्रेष्ठ संतान को बहुत अधिक भल पाउथिले। सान एसबू कथा देखि सह्य करि पारु नथिले आ भाबुथिले कि दिने ना दिने ताकू किछि ना किछि कहिबाकू पड़िबो। देखु देखु बहुत दिन बीतीगला। एक दिन सान पुत्र अत्यधिक क्रोधरे आसी निजर जाहुला बड़ भातरा को कहबाकू लागिले कि अरण्य भितर को जिबा आउ एक सुंदरमय एक जीव को तुमे निज नयन रे देखिबाकू चाहुच कि ताहाले मो साथी तुमको जीवाकू पड़िबो। सान भाईंकर कथा बड़ भाई तो निश्चित भावरे प्रत्येक क्षण श्रवण करुथिले। सेथिपाई सानकर कथा शुणी ताके मध्य राजी हेले। किंतु सेतेबेले तांको माता आ तांको पिता अर्थात ब्राह्मण ब्राह्मणी बारंबार मना करुथिले कि अरण्य भितर को न जीवा पाई, काहेकिना सेठारे भयंकर पशु मध्य रहिथिले। किंतु सान तो जिद्दी करबाकू लागिले कि तांके तो निश्चित भावरे जीवे आ ताको सांगरे तांको भाता मध्य जीवे। सान भाईंकर कथा बड़ भाई केबे भी काटी दौ नथिले आ ताको कथा शुणुथिले आ प्रत्येक जगह को मध्य गमन करुथिले। ठीक से परिका एक वर्षा दिन चलीथिला। बहुत वर्षा मध्य थिला। रास्ता घाट बहुत आड़े पानी जमा होइथिला। आउ जेमितिका अरण्य भितरे पाद रखिब सांगे सांगे पाद मध्य खसीजिब। निज भाई को धरी अरण्य भितर को गमन करिले। तांको सांगरे किछि तांको सांग मध्य सख्य मध्य जाइथिले। जेतेबेले अरण्य भितर को प्रवेश करिले एक बहुत बड़ दुर्घटना घटिथिला। जेमितिका सान भाईर पाद खसीबाकू लागिला। बड़ भाई सांगे सांगे ता दुई हस्त को धरी पकिला, काहेकिना ता भाता तळु को पड़ी ताकर किछि ना किछि दुर्घटना घटिबो। किंतु जेहेतु सान पुत्रंकर अत्यधिक ओजन थिला आ वर्षा हेतु ताको दुई जनकर पाद मध्य खसीगला आ ताके बहुत बड़ उपरु तळु को पड़ीगले। दुईटी जाक संतानकर मृत्यु मध्य होइगला। जेहेतु ताके ब्राह्मण थिले, सांगे सांगे जमदूत माने जाई सेही दुईकर आत्मा को घेनी आनिथिले जमपुर को। सेही जागा को जेतेबेले जमराज देखिले चित्रगुप्त को पचारिले कि आंके आंक जीवन रे क्यों सब पुण्य अर्जन करिछंती। सेतेबेले चित्रगुप्त देखिले तांको पांजी आउ कहिबाकू लागिले कि दुईटी जाक संतान गोटे मात्र संतान भक्ति मार्ग रे अछि आउ ताकू बिल्कुल भी कोनोसी दंड आसी परिबो नाही। आउ एकमात्र ताको वार्ता हेउची एक पापनीय कर्म कुकर्म अर्जित करिछंती आउ जन्म जन्मतर ताको पाप मध्य भोगिबाकू पड़िबो। एकथा शुणी आश्चर्य होइगले। आ सांगे सांगे भगवान श्रीहरि तांको पाखकू आसी पहुँची गले। भगवान श्रीहरि ब्राह्मणकर सर्वश्रेष्ठ पुत्र को धरी वैकुंठपुर को गमन करिले। सान केते मध्य क्रंदन करुथिले, किंतु तांको भ्राता को भगवान पाखरु छड़ाई आनी नथिले कि तांके पुणी थरे जीवित होई पारि नथिले। एमिति ही जमपुर रे रहिथिले। धीरे धीरे करी तांकर बहुत किछि कष्ट जंत्रणा जम देबाकू लागिले। सेही कष्ट जंत्रणा अत्याधिक भयंकर मध्य थिला। तापरे भ्राता भाबिले कि मो भाई को निश्चित भावरे साहाय्य करबाकू पड़िबो। एमिति विचार करी भगवान श्रीकृष्ण को कहिथिले प्रत्येक घटना जहाँकि मो भ्राता बा मो भाई बिना मु बिल्कुल भी जीवित रही पारिबि नाही, सेथिपाई मते थारु छाड़ी दियो। भगवान श्रीकृष्ण स्वयं ता निज बड़ भाई को आनी निजे सान भाई पाखरे पहुँचे देले। सेतेबेले सान प्रकृत कथा जानिले कि प्रकृत रे हिंसा गर्व मोह अहंकार करबा उचित नुह। जी जेमितिका कर्म करिबो सीए सेमितिका ताकू दंड भी मध्य मिली पारिबो। सेतेबेले बड़ केते मध्य ता सान भाई की बुझाउथिले जे कि पाप कर्म करिबा उचित नुह, किंतु पाप पर पाप से कर्म ही करुथिले। ठीक से परिका सान सदा सर्वदा दुख कष्ट पाई जमपुर रे
ଯମର ଧ୍ୱଜା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ବଡ଼ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ନିଜ ଅନ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯେମିତିକା 2-3 ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି, ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କେ ଯମଲୋକଙ୍କ ଭୁବନକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କ ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ଭ୍ରାତାକୁ ଧରି ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ପାଖକୁ ନେବାକୁ ଚାଲିଲେ ଯମଦୂତମାନେ। ଆଉ ଦେଖିଲେ କି ସେହି ଯମଦୂତରେ ଭୟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟଙ୍କର, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଭ୍ରାତାକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେତେବେଳେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କ ଭ୍ରାତାକୁ, ଯିଏକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ବି ମଧ୍ୟ ବଚନ କହିବି ତୁମକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ତୁମକୁ ସଦାସର୍ବଦା ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ, ଆଉ ତୁମେ ବି ମଧ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଗମନ କରିପାରିବ ମୋରି ସାଥିରେ। ଭ୍ରାତାଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସାନ ଭାଇ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ମୋତେ ଏହି ଯମଦୂତରୁ ରକ୍ଷା କର, ଏହି ନର୍କରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭ୍ରାତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାଇଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବା 2 ଦିନ ନୁହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 21 ଦିନ ଶୁଣାଇଲେ। 21 ଦିନ ଯାକ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସାନ ପୁତ୍ର ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ରବଣ କରିଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଯମରାଜଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଇଏ ମୋର ଭାଗବତକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଶ୍ରବଣ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ପାପକୁ କ୍ଷୟ କରିଦିଆଯାଉ। ଯମରାଜ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦେଶ ସ୍ୱୀକାର କରିଲେ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କର ପାପର ଘର ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ନା କ୍ଷୟ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ହେତୁ ସାନ ଭ୍ରାତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ପାପର କୁକର୍ମ ଫଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କେ ନିଜ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ସାଥିରେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତ ଲୋକରୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ ବା ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ 2ଟି ଯାକ ଭ୍ରାତା ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭ୍ରାତା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେ କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲି, ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ତୁମକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୋତେ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ଯମଦୂତରୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହେଲେ, ଆଉ 2ଟି ଯାକ ସନ୍ତାନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଇ ଏହି ସଂସାରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏ ବଚନ ମଧ୍ୟ କହିକି ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଜନ୍ମିତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ଏହି ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ରବଣ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଜନ୍ମିତ। ଏହା ଯଦି ତୁମେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ତୁମର ଜନ୍ମ ବା ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ତୁମେ ମୋରି ଚରଣରେ ବାସ କରି ରହିଯିବ। ଏକଥା ଶୁଣି 2ଟି ଯାକ ଭ୍ରାତା ବା ପୁତ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କେ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମିତ ହେଲେ ଏକ ସୁନ୍ଦରମୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିକି। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା। ଅର୍ଜୁନ ଏକଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, କାହିଁକି ନା ଏହି ସୁନ୍ଦରମୟ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କର 2ଟି ଯାକ ନୟନ ଭିଜିଗଲା ଲୁହରେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମର ଲୀଳା ଅପାର ଅଟେ। ତୁମର ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଶୁଣିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭାବ ବିହ୍ୱଳିତ ହୋଇପଡ଼ିବ। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ମୋତେ ଏହି କ୍ଷଣି ବୁଝାନ୍ତୁ, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କେଉଁ କର୍ମ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମ ଚରଣରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିପାରିବେ। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଏମିତି କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ପାପକର୍ମ କରିବେ, ଆଉ ସେହି ପାପୀ ଲୋକ କେବଳ ପୁଣି ଏକ ଜନ୍ମ ନେଇ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଯିବେ, ଆଉ ଯମପୁରରେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି
ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। ଯେମିତିକା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାର କେବେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ। ଆତ୍ମା ଏକ ଅମର ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ପାପକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଥାଆନ୍ତି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାପକର୍ମ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଏମିତିକା ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଥାଏ, ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାତ ମଧ୍ୟ ରହିନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେପରିକା କୁହାଯାଉଛି କି ଯଦି ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସିଏ ଅମର ଅଟେ। ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହେତୁ ପୁଣି ତାକୁ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମେ ପଚରା ଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ କହୁଛି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଜାଗା ରହିପାରିବ? ଏହି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିପାରିବ ତାକୁ କୌଣସି ବି ଜନ୍ମ ନେଇ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ 1000 ଜଣକର କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଏହି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଗମନ କରିପାରିବ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା କଳିଯୁଗରେ ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିବେ। ସେମାନେ ପାପ ପରେ ପାପ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ପାପ କରିବେ, ପୁଣ୍ୟ ବିଲକୁଲ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ଏମିତି କେଉଁ ପାପ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପାପ କରିବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯମପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ସହ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରିବେ ଆଉ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟର ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅର୍ଥ ଧନକୁ ଚୋରି କରିବେ, ଯଦି କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବେ ବା ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ହତ୍ୟା କରିବେ, ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେବନ କରିବେ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ନିଜେ ଜନ୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବାପା ମାଙ୍କର କଷ୍ଟ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନୀଚ ଦେଖିବେ ଆଉ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନ ଦେବେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କାଳ କର୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଦଣ୍ଡ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତିକା ଯମପୁରରେ ତାଙ୍କେ ବିଲକୁଲ ବି ମୁକ୍ତ ପାଇନଥାନ୍ତି। ଯାହା ବି କିଛି ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଲକୁଲ ବି ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା କଷ୍ଟ ଦୁଃଖରେ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ମାନବ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଥାଏ, ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆହାର ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ କୁକର୍ମ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଦଣ୍ଡ ମିଳିନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ବା ଶାନ୍ତିରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରିୟ ଅଟେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥାଏ। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ସିଏ ଗମନ କରିପାରେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ପ୍ରାର୍ଥ, ଏମିତି କିଛି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଦୂରେଇକି ରହିପାରିବେ। ଏହି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିଛି ଯାହାକି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିନଥାନ୍ତି, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିନଥାନ୍ତି। ସିଏ ପାପ ନ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ପାପର ଭାଗିଦାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସିଏ କୌଣସି ପାପ ନ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏପରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରିବି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପୁଣି ଥରେ କହୁଥିଲେ କି ସବୁଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ପାପ ରହିଛି। ଏହି ପାପ କରିବା କ୍ଷଣି ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତପସ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ପୂଜା ବ୍ରତ ଏସବୁ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ସଦାସର୍ବଦା ତାକୁ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯମପୁରର ଯମଧ୍ୱଜ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ସେହି ସବୁଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅପମାନ ଦେବା।
ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନୀଚ ଦେଖିବା କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟ କହିବା। ଏହା ଦଣ୍ଡ କେବେ ବି କୌଣସି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦେଇନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି। ଏହି ଦଣ୍ଡ କରିବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ କେବେ ବି ତାକୁ କୌଣସି ଜନ୍ମ ନେଇ ଏହି ସଂସାରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ସିଏ ସଦାସର୍ବଦା ଯମ ପାଖରେ ହିଁ ଯମର ଧ୍ୱଜ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ତାର ବଡ଼ ପାପ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରାର୍ଥ, ହେ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବା ଭଗବାନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ଏମିତି କେଉଁ ଭଲ କର୍ମ ସୁକର୍ମ ଅଛି ଯାହା କରିବା କ୍ଷଣି ଭଗବାନ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି? ସିଏ କେତେ ମଧ୍ୟ ପାପ କର୍ମ କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋତେ ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସଖା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମାନବ ବା ମନୁଷ୍ୟ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସିଏ ଅଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଜାଣିଶୁଣି କୌଣସି ପାପ କର୍ମ କରିଦେଇଛି, ଯେକୌଣସି ପାପ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସିଏ କୁକର୍ମ କରିଛି, ଯଦି ସିଏ ଭାଗବତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ, ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନିବ ଆଉ ତାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମଜନ୍ମତର ପାପ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ। ସେ କେତେ ମଧ୍ୟ ପାପ କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ତାର ଜନ୍ମ ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ସଦାସର୍ବଦା ମୋ ଚରଣରେ ରହିପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ରହିପାରିବ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ପାପକୁ ମୁଁ କ୍ଷୟ କରିଦିଏ। ଯେମିତିକା ଗୋଟେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ସନ୍ତାନ, ଯେମିତି ତା ମା କୋଳକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ଧୂଳି ମାଟିକୁ ନିଜ କାନି ବା ପଣତରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ତାପରେ ନିଜ କୋଳକୁ ନେଇନିଏ, ଠିକ୍ ସେପରିକା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଭାଗବତକୁ ସତ୍ୟ ମାନିଥିବ, ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିବ, ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯେତେ ମଧ୍ୟ କୁକର୍ମ ରହିଛି ନା, ତାର ସର୍ବସ୍ୱ କୁକର୍ମକୁ ମୁଁ ଅନ୍ତ କରିଦେବି। ତାପରେ ନିଜ ପାଖକୁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଟାଣି ଟାଣି ଧରି ଆସିଯିବି। ଏହା ସତ୍ୟଟେ। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବର ମୃତ୍ୟୁ ରହିଛି ଶରୀରର, ବରଂ ଆତ୍ମାର ନୁହଁ। କୁକର୍ମ ଫଳବାଜ ସେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପୁଣି ମଣିଷ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପଶୁ ବୃକ୍ଷ ଏପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଜନ୍ମିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାର କୁକର୍ମ ଫଳବାଜ ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ଏକମାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ କୁକର୍ମ ଫଳ ଧୋଇ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ପାଖକୁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ନେଇଯିବ। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ପ୍ରାର୍ଥ, ତୁମର ଏହି ଭାଗବତ, ତୁମର ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ନିଜ ମସ୍ତକୁ ନୁହାଇ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବି ଆଉ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନିବି। ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଛି, ଠିକ୍ ସେପରିକା ତୁମର ଏହି ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ମୁଁ ତାକୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବି, ଭକ୍ତିରେ ସହିତ କେବଳ ତୁମର ନାମକୁ ଜପ କରିବି। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହାର ଚମତ୍କାର ଘଟଣା। ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ହରେ କୃଷ୍ଣକୁ ଜପ କରିବ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା, ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ପ୍ରାର୍ଥ, ଏମିତି କିଛି ଜ୍ଞାନ ମୋତେ ଦେଖାଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ମିଟିଯିବ। କୌଣସି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ସଦାସର୍ବଦା ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନକୁ
भगवानଙ୍କର नाम जप करें आउ गीता भागवत को सत्य बोली कहींपारे। सेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण स्वयं कहते कि यही कलिजुगे प्रत्येक मनुष्य माने एक पापकर्मित हो पारे। जेमितिका तुमे जानिल हजारक भितरु केवल जड़े ही भक्ति मार्ग रे गमन करिपारिब, किंतु अन्य कौनसी व्यक्ति मध्य यही वैकुंठपुर को गमन करिपारिबे नाही। काहेकिना सेमाने सदा सर्वदा यहाकु मिथ्या वचन बोली कहिबे, मिथ्या कहिबे। जो व्यक्ति निज बापा माँ को पसंद करे, गुरुजन को सम्मान दिए, जदि कौनसी पशु पक्षी को भोजन करिबार लगी विभिन्न खाद्य पदार्थ मध्य दिए, सही व्यक्ति पाखरे मु भागवत नहीं पहुँचाई दिए आ ताकू बारंबार कही थाए बा आदेश दे थाए कि सी भागवत श्रवण करने को पड़िबो, नहले हरे कृष्ण नाम को मध्य स्मरण करने को पड़िबो, जहाद्वारा कि तार भाग्यर लेखक केवल मु रही पारिबी आ तार भाग्य मध्य बदल दे पारिबी। सही व्यक्ति मोर अत्याधिक प्रिय अटे। कि एमिति नुहति कौनसी व्यक्ति सुंदरता, धनवान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति बा अत्याधिक बलशाली व्यक्ति को मु अत्याधिक प्रेम करे बा श्रद्धा करे, यह मिथ्या तुल्य अटे। जो व्यक्ति सदा सर्वदा हृदय सहित भक्ति सहित एक धार्मिक होता है, सत्य को सदा सर्वदा सत्य मानि थाए आ ताकू सम्मान दे थाए, सही व्यक्ति ही मोर अत्याधिक प्रिय अटे। आ मु सदा सर्वदा ताकू भल रास्ता को ही नहीं थाए, तार भाग्य को मध्य मु बदलाई दे थाए। एक कथा सुनी अर्जुन मध्य बहुत खुशी हो गले। जेमितिका एही पृथ्वी पृष्ठरे कण कणरे भगवान ही वास करिसंती। आपण निज नयन को बंद करी किछि क्षण भगवान श्री हरिंकर नाम को केवल 3 थर नियंतु। स्वयं तांकर प्रतिछवि, तांकर प्रतिमूर्ति निज नयन रे देखि पारिबे। यह मिथ्या नुह, जहाँकि भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहिछंती। अर्जुन एक कथा सुनी बहुत खुशी हो गले आ भगवान को मध्य प्रणाम करने को लगिले। सत्य कहूथिले प्रत्येक देवी बा देवता भगवान श्रीकृष्ण प्रत्येक मनुष्य को साहाय्य करिवे, उद्धार करिवे, सबकिछि विपद को अंत मध्य करिवे। यह सत्यटे प्रभु। धन्य होइगली मु प्रभु, तुमको पाइली निज पाखरे। आउ लोड़ा नाही किछि, तुमे ही मोर दरकार। आउ किछि भी जिनस मोर दरकार नाही, केवल तुमे ही दरकार प्रभु। ठीक से परिका अर्जुन मध्य भगवान श्रीकृष्ण को कहिथिले। जेमितिका आपण देखिथिबे एही बापा मार 2टी जाक संतान जन्मित होइथिले, तांकर कुकर्म फलवशे तांको विभिन्न प्रकार दंड मिलिथिला। जेहेतु वैकुंठपुर को गमन करिथिबा व्यक्ति बा तांकर भ्राता भगवान श्रीकृष्ण को आदेश मागी जमपुर गमन को करिथिले आ भागवत मध्य सुनाइथिले। ताद्वारा तार आत्मा मध्य पुण्य आत्मा होइगला आ तार कुकर्म मध्य क्षय होइगला। आ सीए 2 जन एकत्र होई एही पृथ्वी पृष्ठ को जीवा पाई तुल्य होई पारिले आ पुणी थरे एही पृथ्वी पृष्ठ को गमन करिले आ जन्मित हेले। ताद्वारा तांके एबे सुधा भगवान श्री हरिंकर नाम को जप करुछंती, सत्य मार्ग रे चालुछंती, समस्त को साहाय्य करुछंती। यह सत्य अटे। भगवान श्रीकृष्णकर कथा सुनी अर्जुन बहुत खुशी गले। आउ यह थिला एक सत्य घटना, जहाँकि प्रत्येक मनुष्य जानिबा पाई बाध्यता अटे। यही कलिजुगरे जन्म होइथिबा केवल मनुष्य व मानवंकर कौनसी भूल न थाए, बरम कोटि कोटि जन्म परे एक पुण्य जन्म जदि करिछंती बा पुण्य कर्म जदि करिछंती, ताहाले एही मनुष्य जन्म धारणा करिछंती। आउ एही मनुष्य जन्म रे मध्य पुण्य करबा को पड़िबो। एहा नुहे कि तुमे बलवान, शक्तिशाली आ धनवान हेबा को पड़िबो, परम एहा सत्य अटे। सदा सर्वदा धर्म रास्ता रे चलो, जेते मध्य कुकर्म आसना काहेकि, जेते मध्य विपद आसना काहेकि, भगवान श्रीकृष्ण अछंती ना सेही सबु खंडन करिबा पाई। सेथिपाई कौनसी भी चिंता करिबा आवश्यकता होई न थाए। गीता भागवत को निश्चित भावरे प्रत्येक क्षण श्रवण करंतु। आम पाखरे एसबु ज्ञान तो न थाए कि प्रकृत रे आमे कौनसी कुकर्म करुछंती बा कौनसी पापकर्म करुछंती किंबा पुण्यकर्म करुछंती, किंतु यह सत्य अटे। भागवत निज कर्णरे शुणिबा द्वारा बहुत किछि पुण्य प्राप्त होई थाए, जहाँ आम आखि
बिल्कुल भी देखि न थाए ताठारु अधिक पुण्य प्राप्त होइथाए। जन्म जन्मतर पाप मध्य धोई होइथाए। एही गीता भागवत को श्रवण करने द्वारा एही प्रकृत कथा आमे केवल भागवत ग्रंथरु शिखि पारुछंती, जानि पारुछंती मध्य। जेमितिका भगवान श्रीकृष्ण कहिछंती, एही आत्मा रे रहिथिबा एही शरीरर प्रत्येक सदस्य बापा माँ भाई भौणी समस्तଙ୍କ पाखरे आमर कर्तव्य रहिछि। सेही कर्तव्य तुलु तुलु आमर केतेबेले मृत्युवरण आसीजिब ताहार मध्य आम ज्ञात नाही। एही परिवारर सदस्य लोक को कौनसी धन संपत्ति कौनसी बलवान किंबा बुद्धिवान को धरी आमे भगवान पाखु किंबा जमपुर को गमन करि परिबा नाही। किंतु आमर जे सबु कुकर्म फल रहिछि से सबको धरी आमे गमन करि परिबा। सेथिपाई जीवनर सबुठारु श्रेष्ठ माध्यम हेउछि भगवानकर एही सुंदरमय अमृतमय कथा को निश्चित भावरे श्रवण करंतु निज कर्णरे। किए जानिछि एही कथा सुनिबा क्षणी आमर भाग्य एही क्षणी ही बदली जीव। जेमितिका भागवत रे उल्लेख अछि, सेमिति लोकंकर भाग्य रे थाए जे कि भागवत गीता को निज कर्णरे शुणी थांती। एमिति नुह कि प्रत्येक मनुष्य माने शुणी पारिबे, किंतु कुहा जाइछि कि भगवान जाहाकु मध्य अत्यधिक प्रिय मानि नेबे केवल तांकु ही प्रत्येक क्षण दर्शन देखाई पारिबे, तांकु ही प्रत्येक क्षण साहाय्य करि पारिबे। सेथिपाई आपण मानकु एही कथा किपरि लागिला निश्चित भावरे कमेंट माध्यम रे जणाई पारिबे। यह एक सत्यतुल्य भागवत कथा, बिल्कुल भी मिथ्या नुह। आपण सत्य कहतु, सम्मान दिंतु, हरे कृष्ण कहतु। देखंतु 21 दिन भितरे आपणकर भाग्य निश्चित भाव में बदली पारिबो। एक कथा आमे नुहे बरम शास्त्र रे उल्लेख अछि। सेथिपाई एक कथा को मने रखंतु, भगवान श्रीकृष्ण को प्राप्त करिबार केवल गोटे मात्र माध्यम आ सी हेउछि भागवत गीता, जहाको आपण माने स्वीकार करिबा आ मानिबा बाध्य अटे। एही मनुष्य जीवनर सर्वस्व पाप को क्षय करिथाए एही भागवत गीता। आपण माने एक कथा बिल्कुल भी भूलंतु नाही। एही वीडियो आपण मानकु किपरि लागिला कमेंट माध्यम रे हरे कृष्ण निश्चित भाव में कहि परिबे। एही वीडियो जदि आपण मानकु भल लागिछि चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, लाइक कर दियंतु, कमेंट कर दियंतु। रहुछि। जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे श्री कृष्ण।